دونوں نے گندی حرکت کی ہے, غلیظ قسم کی حرکت کی ہے کہ یہ ایسے شخص کی ویڈیوز ہیں, ایسی شخصی فحاش ویڈیوز ہیں جو شخص یہ دعویٰ کرنا تمہیں انڈسٹری کے اندر اتنا اوپر لے جاؤں گا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہے, خلیل الرحمان کمر بھی نہیں ہے اور ساتھ میں اس کے عاملہ عروج بھی نہیں ہے. مطلب کہ اتنا چٹا چوٹ کی, بلکہ ملاقات کے اندر ان لوگوں نے بڑی نازیبا قسم کی حرکتیں کی, فحاش ویڈیو بھی جس کی ہنی ٹریپ اگر کرنے کی کوشش کرے تو ہو جاتا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہنی ٹریپ نہیں ہے. تو ان کو کہا تھا کہ بی بی تیرے جسم میں ہے کیا. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو میاں ولاگز. امید کرتا ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے. تو جناب سب سے پہلے معذرت, پچھلے 2 دن سے میری طبیعت کچھ ناساز تھی, مجھے ہلکا سا بخار بھی تھا, گلا بھی خراب تھا, تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ویڈیو تھی اپنی وہ ریکارڈ نہیں کر پائے تھے, اپنا ولاگ اپلوڈ نہیں کر پائے تھے, تو اس لیے سب سے پہلے معذرت جناب. لیکن جو 2 دن کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کافی زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ہم وہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اپنے ولاگ کے اندر جو ہے, اس ولاگ کے اندر وہ سب ڈسکس کریں. اگر کوئی ٹاپک رہ جائے, اگر کوئی چیز رہ جائے تو وہ آنے والے ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہم لوگ خلیل الرحمان قمر صاحب کو, خلیل الرحمان قمر صاحب کی جو نازیبا قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب کی اور بھی ویڈیوز اور آڈیوز وائرل ہو چکی ہیں جناب, وہ کیا ہیں اس کے اوپر آپ کے ساتھ ساری ڈسکشن کریں گے. تو جناب کرتے ہیں اپنا ولاگ سٹارٹ. آج کا ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جناب چینل کو سبسکرائب کر لو, بیل آئکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور اپنی رائے کا آخر میں لازمی اظہار کیجیے گا. آئیے جناب اپنے ولاگ کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جناب ولاگ کو ہم شروع کرتے ہیں جناب آج کی نیوز سے. جناب آج کی سب سے بڑی جو نیوز ہے جناب وہ یہ ہے کہ لاہور کے اندر ہوئی ہے بارش. لاہور کے اندر 44 سالہ بارش نے اپنا ریکارڈ توڑا ہے. بہت دھواں دار قسم کی بارش ہوئی ہے. بارش تقریباً رات 4 بجے شروع ہوئی ہے بارش, اور یہ بارش مسلسل صبح دن 12 بجے تک 1 بجے تک یہ بارش چلتی رہی, ہلکی پھلکی. لیکن جو صبح 4 بجے سے لے کے بارش جو صبح 8 بجے تک ہوئی, بہت ہی طوفانی بارش اور بہت ہی خطرناک قسم کی بارش تھی, جس نے کافی زیادہ جو تھا نقصان کیا لوگوں کا. کئی گھروں کی چھتیں گری, کئی گھروں پہ نقصان ہوا, لیکن جناب ابھی تک کوئی الحمدللہ جانی نقصان ابھی تک کوئی سننے میں سامنے نہیں آ رہا. بہرحال جناب بارش کے بعد لاہور کی سڑکیں جو ہیں وہ بڑا خطرناک قسم کا منظر اپنا جو ہے پیش کر رہی ہیں. سروسز ہاسپٹل, گنگا رام ہاسپٹل, ان کی ایمرجنسیوں کے اندر جناب پانی تک جا چکا ہے. کافی زیادہ جو ہے مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے بعد لاہور کی شالمی مارکیٹ ہوگی, ہارڈ روڈ مارکیٹ ہوگی, باٹی گیٹ ہو گیا, اندرون جتنا بھی ہے جناب سارا اس ٹائم پانی کی نظر ہوا ہے. ہمیشہ ہماری آنے والی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ جناب ہم لاہور کو پیرس بنائیں گے, لاہور کو ہم یورپ جیسا بنا دیں گے, لاہور کو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. نو ڈاؤٹ لاہور کے اندر موٹر وے اور رنگ روڈ بہت اچھی ہے. لاہور کی سڑکیں ایسی ہیں کہ جو پوری, میں کہتا ہوں پاکستان میں شاید نہیں ہے, پاکستان تو نہیں کہہ سکتے, پورے ایشیا میں انڈیا جیسے کنٹری کے اندر بھی آپ کو ایسی روڈز دیکھنے کو نہیں ملیں گی. لیکن دوسری طرف پاکستان کا جو سیوریج کا نظام ہے, اسپیشلی لاہور کا جو سیوریج کا نظام ہے, آپ اس کو کبھی آپ کسی یورپ یا ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ نہیں کمپیریزن کر سکتے, کیونکہ ہم بہت چیزوں میں ان سے پیچھے ہیں جناب. یہ جو سیوریج کا نظام ہے یہ کافی زیادہ سوالیہ نشان اٹھاتا ہے. سیوریج کا نظام تو ہمارا ایک طرف رہ گیا جناب. رات سے بارش ہوئی ہے, رات سے لائٹ گئی ہے, اور میں جب آپ کے ساتھ ولاگ کر رہا ہوں اس ٹائم بھی لائٹ نہیں آ رہی. اس ٹائم دن کے تقریباً 1 بج چکے ہیں اور ابھی بھی لائٹ نہیں آ رہی جناب. ہمارے پاس جو دوسری سٹوری ہے وہ بڑی افسوسناک قسم کی سٹوری ہے, بڑی تکلیف دہ سٹوری ہے جناب. وہ نیوز جو میں نے پرسوں رات کو دیکھی, مجھے دیکھ کے بہت زیادہ تکلیف ہوئی جناب. وہ تھی جناب سردار کمال صاحب کی. سردار کمال صاحب کامیڈین کے کنگ جناب, بہت اچھی کامیڈین کرنے والے, بہت ہی مزے کی کامیڈین کرنے والے. وہ آج کل جو عمران اشرف صاحب کے ساتھ دنیا نیوز کے اوپر غالباً میرے خیال سے وہ پروگرام کر رہے تھے مذاکرات کا, تو ابھی تک انہوں نے اپنا وہ کام جاری رکھا ہوا تھا. وہ سردار کمال صاحب جناب, ان کو پرسوں رات کو ہارٹ اٹیک ہوا, اور اتنا شدید قسم کا ہارٹ اٹیک تھا کہ وہ ان کی جان لے گیا. ان کو موقع بھی نہیں ملا ہاسپٹل تک جانے کا یا ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا. جیسے ہی وہ ہارٹ اٹیک آیا تو وہ وہیں پہ جناب ان کی جو بتایا جاتا ہے ڈیتھ ہوگی. انہوں نے ایمبولینس منگوائی, ایمبولینس نے جو تھا انہوں نے بتایا کہ جناب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی تسلی کے لیے ان کو ہاسپٹل لے کے گئے, بٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے بھی بتایا کہ یہ ایکسپائرڈ ہو چکے ہیں جناب. تو کافی زیادہ تکلیف دہ چیز تھی. سردار کمال صاحب کے لاکھوں نہیں کروڑوں فین ہیں, ان کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں. انہوں نے بہت لوگوں کی چہروں پہ مسکراہٹیں دی ہیں. وہ بے شک اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی ٹینس ہوتے تھے, جو بھی ہوتا تھا, لیکن کیمروں کے اوپر آ کے انہوں نے لوگوں کو ہمیشہ خوشی دی ہے, پیار دیا, اور کافی اچھی شخصیت کے تھے وہ. میں نے ان کو بہت کم جیسے ہوتا ہے ہمارے تھیٹر کے اندر بڑی واہیات قسم کے ہوتے ہیں, بلو دی بیلٹ جا کے وہ جھکتے وغیرہ کی جاتی ہیں, بڑے معاملات کیے جاتے تھے. لیکن سردار کمال صاحب بڑے سلجھے ہوئے اور بڑے اچھے انسان تھے, نفیس انسان تھے. ان کو میں نے کبھی ایسی بری قسم کی جوگت یا بری قسم کی بات کرتے ہوئے کبھی نہیں سنا تھا, اور میں خود ان کو پرسنلی بڑا لائک کرتا تھا. تو سردار کمال صاحب کا جو جنازہ ہے وہ ادا کیا جائے گا, اور ہو سکتا ہے جب یہ ولاگ آپ کے پاس ہے تو ان کی تدفین
मुतरफिन भी हो चुकी हो। तो बड़ी ज़्यादा ये तकलीफ दह चीज़ थी, बड़ी ज़्यादा तकलीफ हुई इस स्टोरी को सुन के। तो दुआ है कि जनाब सरदार कमाल साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन जो हैं, उनकी फैमिली में जो हैं लोग, उन सबको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। तो आइए जनाब अब आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब खलील रहमान कमर और आमना अरूज वाला मामला। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले खलील रहमान कमर साहब हनी ट्रैप हुए थे, जो बाकायदा लोगों के थ्रू कहा जाता था कि हनी ट्रैप है, बट मुझे ये हनी ट्रैप ना लग रहा था वो, ना अब भी मैं कहूँगा कि हनी ट्रैप था। जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, खलील रहमान कमर साहब की जनाब बड़ी वाहियात किस्म की वीडियोस जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। एक ऐसे शख्स की वीडियो, मैं आपको पहले ये बताता चलूँ, पहले मैं आपको ये एनालिसिस करता चलूँ कि ये ऐसे शख्स की वीडियोज़ हैं, ऐसी शख्सी फहाश वीडियोज़ हैं जो शख्स ये दावा करता था कि औरत 2 टके की है, औरत ये होती है, औरत वो होती है, मैं औरत के आगे कभी बिछने वाला नहीं हूँ, मैं इन औरतों को कुछ समझता नहीं हूँ। यानी कि वो हर लिहाज से ना औरतों को जो था वो कुछ समझते ही नहीं था। वो ये दिखाता था उन कैमरास पे बैठ के, लोगों को यही बताता था कि भाई मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि मैं नॉट एट ऑल, मैं इनको क्या समझता हूँ, मैं कोई कमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उन्होंने मारवी सरमद जैसी खतून को कहा था कि बीबी तेरे जिस्म में है क्या। आपको याद होगा जनाब ये वही खलील रहमान कमर साहब हैं जो मारवी सरमद साहब को लाइव शो के अंदर, टीवी शो के अंदर, नेशनल चैनल्स पे बैठ के कह चुके हैं कि जनाब तुम्हारे जिस्म में है क्या। तो मेरे ख्याल से अगर खलील रहमान कमर साहब को थोड़ी सी हनी ट्रैप करने की कोशिश करती खलील रहमान कमर साहब को मारवी सरमद, तो शायद खलील रहमान कमर साहब उसके जिस्म को भी समझ जाते हैं। बहरहाल जनाब खलील रहमान कमर साहब की इस किस्म की वीडियोस देख के काफ़ी ज़्यादा तकलीफ और दुख भी हुआ। मैंने आपको याद होगा लास्ट वीडियो में ये भी आपको बताया था कि अगर तो ये हनी ट्रैप है तो हनी ट्रैप तो कोई भी शख्स हो सकता है, हर शख्स का नफ्स होता है, हर बंदे को अपने नफ्स का पता है। कोई आज के दौर में इंसान वली नहीं है कि वो इंसान कंट्रोल कर ले अपने नफ्स को, या ये तो वो होता है। हनी ट्रैप अगर करने की कोशिश करे तो हो जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये हनी ट्रैप नहीं है, ये बिल्कुल हनी ट्रैप नहीं है। ये खलील रहमान कमर साहब की जो थी इच्छा थी, उनका जो ख्वाहिश थी, ये सारा कुछ उनकी ख्वाहिश के ऊपर उड़ा था जनाब। कायदा बताया जा रहा है कि जनाब खलील रहमान कमर साहब इस लड़की को इस कदर ब्लैकमेल कर रहे थे कि उसको कहा जा रहा था कि तुम मेरे साथ रातें गुजारो और मैं तुम्हारे जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी दूंगा, तुम्हें इंडस्ट्री के अंदर इतना ऊपर ले जाऊंगा कि तुम्हारी सोच भी नहीं है। और खलील रहमान कमर साहब का कहना था कि इस लड़की ने मुझे ट्रैप किया। बताया जाता है कि जनाब इस लड़की ने खलील रहमान कमर साहब से रब्ता नहीं किया, बल्कि खलील रहमान कमर साहब के जो मैनेजर थे उन्होंने इस लड़की का नंबर जो था वो खलील रहमान कमर साहब को दिया था और खलील रहमान कमर साहब ने खुद इनसे रब्ता किया था, इनसे सारी बातचीत की थी और खलील रहमान कमर साहब ने इनसे जो मिलने की अपनी ख्वाहिश था उसका इजहार किया था। ये सारे मामला हुए थे और इससे पहले भी 2 बार ये लोग मिलने की कोशिश कर चुके थे किसी और प्लेस पे, पर वो कामयाब नहीं हो सकी थी। लेकिन जनाब इस प्लेस पे जो है वो बताया जाता है कि इन लोगों ने मुलाकात की और ना सिर्फ बल्कि मुलाकात की, बल्कि मुलाकात के अंदर इन लोगों ने बड़ी नाजेबा किस्म की हरकतें की, फहाश वीडियो भी जिसकी बनी। तो जब आमना अरूज के वकील से सवाल हुआ कि जनाब ये जो नाजेबा किस्म की वीडियोस आई हैं जिसके अंदर आमना अरूज जो हैं वो खलील रहमान कमर साहब का पूरा साथ देते हुए नजर आ रही हैं, पूरे जोश के साथ वीडियो के अंदर वो जो है अपना उनको मिलते हुए नजर आ रही हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना था। उसके ऊपर इनका कहना था कि जनाब ये आमना अरूज तो है ही नहीं। भाई सामने वीडियो चल रही है, बाकायदा एक दिन पहले वीडियो जारी होती है, उसके अंदर बताया जाता है, वो वीडियो के अंदर कैमरा लगाते हुए दिखाए जाते हैं कि जनाब इत्थे रख के एंगल सही नहीं आ रहा। वो वीडियो आपने देखी होगी, वो वीडियो वायरल हुई है। तो वो पहली वीडियो जो थी वो वीडियो के अंदर बाकायदा ट्रैप करने की वो प्लानिंग सारी हो रही होती है, लेकिन वकील हमारे मुल्क के ऐसे हैं कि जनाब वो चिट्टा झूठ बोल देते हैं। वो कहते हैं ये तो खलील रहमान, उसका ये भी कहना था कि खलील रहमान कमर भी नहीं लग रहा है, ये खलील रहमान कमर भी नहीं है और साथ में इसके आमना अरूज भी नहीं है। मतलब कि इतना चिट्टा झूठ। मेरी इस मामले के ऊपर यही राय है कि ये दोनों गिल्टी हैं जनाब, ये दोनों कसूरवार हैं, इन दोनों ने गंदी हरकत की है, गलीज किस्म की हरकत की है, इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। खलील रहमान कमर साहब का अपनी वीडियोस के जारी होने के बाद ये कहने के जनाब मेरे जो वीडियोस हैं ये जो वायरल हो रही हैं ये गन पॉइंट के ऊपर बनाई गई हैं। बड़ी बात है यार, आप इतने रिलैक्स हो के टांगे सोफे के ऊपर रख के बैठे हुए और ये गन पॉइंट पे बैठे हुए हो, चुका देने वाली बात है वैसे ये जो खलील रहमान कमर साहब ने बयान दिया। और दूसरी तरफ देखें हमारी पुलिस पंजाब पुलिस कह रही है कि जनाब खलील रहमान कमर साहब जो है वो दरवेश इंसान है। उन्होंने खलील रहमान कमर साहब को दरवेश इंसान करार दे दिया जो इतनी रात को लड़की ने बुलाया है और दरवेशी के अंदर उठ के चले गए जनाब। तो बहरहाल जनाब ये सारे वो मामला थे जो आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे और काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलप होंगे। लेकिन मैं इसके अंदर फिर से आपको एक बार कह रहा हूँ कि खलील रहमान कमर साहब भी कसूरवार हैं। ये वही खलील रहमान कमर साहब है जो हमें भाषण देते हैं बड़े बड़े किस्म के बैठ के और इस्लाम के ऊपर बात करते हैं। मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ, ये हमारे मज़हब के ऊपर बात कर रहे होते हैं बैठ के और हमें तागूत की भी समझा रहे होते हैं, हमें औरतों के हकूक़ भी बता रहे होते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के बारे में भी हम लोगों को बताते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं जनाब। तो देखना होगा इसके ऊपर आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है, क्या कुछ होता है। आप सबकी सारे मामले के ऊपर क्या राय है, अपनी राय का लाजमी साथ दीजिएगा कमेंट के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दे। अल्लाह हाफिज़।